हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो उत्तर पॉलिसी फार्मासिस्ट एग्जाम आपण मानकर एबे रिसेंटली सरी 3 अगस्त रे आपनकर एग्जाम हेतरा मल्टीपल शिफ्ट रे पिला माने कटअप ऊपर नॉर्मलाइजेशन ऊपर आपनकर कमेंट करतले जाने चाहूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपण जेहेतु मल्टीपल शिफ्ट हेछि तो नॉर्मलाइजेशन होबार बहुत चांस रहउछि। ता सहित आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा अपडेट रहउछि एबे मु आपन दबाउ चाहूछि का आगु को आपण माने जेंति आ पय प्रिपेयर हेबे से पय चेष्टा करंतु एबेठु भी लागि पड़ंतु जहाँ भी आपनकर किछि रहुछि प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोटा आज मु आपनको कहबाकू जाउछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विषय रे ता विषय आम डिटेल्स रे जानिबा आ बहुत इंपोर्टेंट सब पॉइंट रहुछि जहाँ को आपण माने फॉलो करिवे आगु को जेंति आपण कोनोसी असुविधार सम्मुखीन न होंती। तो देखो ये आपंकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन जोटा कि आपंकर ये आप एडवर्टाइज नंबर 7 नंबर पाइपर। प्रथम देखो आपंकर पॉइंट रोचे एचएससी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जोटा आपंकर निहाती आपन थिबो जो जेरक्स आपण माने करिवे ताकू रखिवे पाखरे मार्कशीट रखिवे जहाँ भी अच्छी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट होउची आपनकर ए पिला ए दु पॉइंट अछि आपण पिला माने बहुत बुझी पारंत नै एटा कंफ्यूज रहନ୍ତି। तो सर्टिफिकेट पासिंग द ओडिया लैंग्वेज subject in the final examination of class 7 for the any school education educational institute of Odisha or central government or passing test in Odia language in the middle school standard examination conducted by the school and mass education department Odisha। एटा भी आपण इम्पोर्टेंट बे ओडिया मीडियम रे जो माने पास करछन से माने ए सर्टिफिकेट आनी परिवे। ता सहित क्लास 3 रे जो अछि सॉरी क्लास 3 आपण बेटा 3 पॉइंट सॉरी 3 पॉइंट रे आपण को अछि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपण माने उपाय कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रे ए पिला माने बहुत भूल करथांती जोते कि आपण पूर्व रिक्वायरमेंट रे पिला माने करथिले जदि भी आपन वैलिड नहीं आपण माने अप्लाई कर देइछंती तो आपण मानक रिजेक्शन होबार चांस अछि। जो माने वैलिड बिना वैलिड आपण जो अछि सेटा अप्लाई कर देइछंती तो मेन होछि से रिजेक्शन को आपण माने जदि आपण रहुनी ए वैलिड रहुनी तो आपणकर रिजेक्शन होबार चांस अछि। आ गोटे कथा हला आपणकर जदि भी एग्जाम पूर्व वैलिड थिला अप्लाई करथिले एबे आपणक वैलिड सरी जाइछि तो आपण माने जाई कि न्यू आप रिन्यू करि परियो ताको। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट होची रहउची जोटा कि पूर्व रिक्वायरमेंट रे एंदी प्रॉब्लम हे जिवो पिला मानकर बहुत किछि एपर्यंत कटि जाइछंती पिला माने तांकर भी प्रॉब्लम भी रहिछि किछि पे जेनि नर्सिंग ऑफिसर पिला मानक पई हेतला ता सहित एएनएम पिला मानक पई ए प्रॉब्लम भी हेछि। तो नेक्स्ट रे आईवी पॉइंट होछि एटा मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट को आपण माने देखि के फॉलो करिवे सब आपको रेडी करी ठीक कर नियंतु एबेठु ठीक न कले आपण माने आगु को असुविधा रे सम्मुखीन हेबे। आईवी होछि कैंडिडेट क्लेमिंग द रिजर्वेशन एससी एसटी एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैटेगरी प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड अछि कास्ट सर्टिफिकेट अछि सब ताको आपण माने रखंतु जदि भी आपणकर वैलिडिटी सरी जाइछि तो आपण न्यू अप्लाई कर नियंतु न्यू अप्लाई करके पाखे रखि थांतु जेतेबेले आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो तो आपण दीटा जाक शो करे ओल्ड रो आपण शो कर परिबे तापर न्यू रो जहाँ भी से मागिबे तो आपण से अनुसार तांकु देई परिबे। एटा भी आपण रजिस्ट्रेशन भी आपण माने अप्लाई कर दियंतु जदि आपणकर रिन्यू पळैछि वैलिडिटी पळैछि तो ए सब आपण देखि कि सब जिवे। आउ मेन होछि देखंतु एठी बहुत किछि पॉइंट मेन रहउछि जेतरे कि आपण मानकर जानिबा दरकार कि लास्ट मोमेंट रे जदि आपण कटुछंती बहुत कष्ट आपण को লাগিব तो सेति पई कि आपण मानको एटा जानिबा नियत दरकार सेति पई को ए वीडियो टा आपण मन पे आइली आ फार्मासिस्ट कटअप आ नॉर्मलाइजेशन ता तो से तो ये कथा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जदि आपण माने कटुछंती तो बहुत कष्ट का जो माने क्वालिफाई करछंती आ एथर तो आपणकर बहुत अल्प पोस्ट आसिला आ मेन होछि आपण निजको यूनिट रखंतु फार्मासिस्ट पिला माने ग्रुप रे जॉइन करंतु देखंतु बहुत असुविधा होची रिजल्ट पोस्टिंग को नै कि ओत्री पॉलिसी आपणकर बहुत वर्ष लगे दउची गोटे गोटे पोस्ट को जेहेतु आपण माननको एबे ही यूनिट हो पड़िबो जदि भी मासे 2 मास वेट करंतु जदि भी रिजल्ट आसुनी तो आगो को बाहरंतु
ଆଉ ବସିଲେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଥିବେ ସେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଲେଟ୍ କରିବ, ଆନ୍ସର କି ବାହାର କରିବା ଲେଟ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିବ। ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲାଗିବେ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳୁ ଆଉ ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କ୍ୟାଡ୍ରିରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ନୂଆ ହବ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନୂଆ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ହବ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହବ, ନିହାତି ଦରକାର। ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଫର ଦ ସର୍ଭିସ ରେଣ୍ଡର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ କେସ୍ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଆଇ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଆଇଡି କାର୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଶୋ କରିବେ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରେ। ସେଭେନ ହଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କ୍ଲେମିଂ ୱାନ୍ ଟାଇମ ୱେଟେଜ ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମାଜ ଯୋଉମାନେ କୋଭିଡ ରେ କାମ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। One time wait a short term COVID health or worker engage the health family welfare department shall produce the original certificate to the issue by the competent authority। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସିଡିଏମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟ୍ରି ପୋଲିସକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବି 8 ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ। ଏଇଟା ବି ଆଇଏକ୍ସ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଯାଉଛି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ମଲ୍ଟି। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ, ପୋଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ହବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଯୋଉ ନୋଟିସଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁ ଫିଲଅପ୍ ହବ ଦରକାର। କିଛି ପିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫେକ୍ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ଭାବିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ କଥା ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ। ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବା ଦରକାର। ନଭେମ୍ବରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦେଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହଉନି ତ ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଯେମିତି ଆରଆଇ ଅମିନ ରହିଲା, ତାପରେ ଜୁନିୟର ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ସେଇଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ତା ସହିତ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ରହିବ ଆସିବାର। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ହଉଛି, ଯୋଉ ଶୁଣାଣି ହଉଛି, ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସାଲେରୀ ବଢେଇବାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯାଉ। ତ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ହଉ, ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରହୁନି। ଦେଖ କଣ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଓଟ୍ରି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆସିବ ଆପଣ ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପରୁ 60, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରୁ 25 ଥିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା 85, ଆଉ ଏଥମେଟିକ 10, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 5। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଫ୍ଟ ରହୁଛି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ରହୁଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଜି ରହୁଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଇଜି ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ନର୍ମାଲାଇଜ ହବାର ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଯଦି ବି ଆପଣ ହୁଏ ତ ମାର୍କ ବଢିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯେତିକି ଭଲ ମାର୍କ ରହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେଠୁ ଠିକ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ। ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନକୁ ରୋକିଦେବ। ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ସନରୁ ଯଦି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ ତ ଯୋଉମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହବ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଯଦି ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବି ବଢିପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ହାର୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ତ ପଛ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆସିବ ତାପରେ ଦିଆଯିବ। ଆନ୍ସର କି ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ତ ଆନ୍ସର କି ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ଯାଇପାରେ ଆନ୍ସର କି। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି ଓୟୁଏଟି ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆସିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି କଲେଜ ତରଫରୁ, କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର କି ଆସିବାକୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏବେଠୁ ଠିକ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇଟା, ଆଉ ୟୁନିଟି ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।